Dear students, let us see the one more problem on the reaction turbines. At a certain phase in a reaction turbine, the steam leaves the fixed blade at a pressure of 3 bar. Is given the pressure 3 bar and with a drainage fraction of 0.98. So this is the x value. Okay, drainage fraction 0.98. And velocity of 130 meter per second is given the absolute velocity 130. The blades are 20 mm height and okay, is given the blade height mm converted into meters. And the discharge angle per both the rings is given the discharge or outlet angle, that is alpha equal to phi equal to for the both the rings means same angle, both the discharge angles are same angle, that is 20 degrees. The ratio of axial velocity of flow to the blade velocity 0.7 at inlet, that means Vf by Vb is equal to 0.7 at inlet. You can write as Vf by, where Vb is the u, that is the blade velocity. The notation is u. We are using u, but there is a Vb, both are same. There is a zero point 0.7 at inlet. That means similarly at exit 0.76. That means Vf2 by u2 0.76. Like that you have to use, right? And then if the turbine uses 4 kg of steam per second, that means is given the mass, initial mass, actual mass. Okay. That means ఎంత మాస్ యూటిలైజ్ చేస్తాడంటే పంపిస్తున్నాడు 4 kgs పంపిస్తున్నాడు మాస్, బట్ అక్కడ ఏమవుతుంది 5% ఆఫ్ టిప్ లీకేజ్, దెర్ ఇస్ సమ్ లీకేజ్. అంటే మొత్తం స్టీమ్ అంతా టర్బైన్ బ్లేడ్స్ పడకుండా కొంత ఏమవుతుంది, టిప్ కొంత లీక్ అయిపోతుంది అనమాట. సో కరెక్ట్గా స్టీమ్ పడేది అంతా 3.8 kgs అనమాట. అంటే ఎలాగా, సో ఆ 4 kgs నుంచి ఏం చేయాలి, 0.05% తీసేయాలి. అంటే 4 into 0.05. 3.8 is the final value. That is the utilized actual mass. Find the mean blade dia. Find the mean blade dia. That means dm or capital D. Both are same. Dm. And the power developed in the ring. That means P. These two you have to find out. Right. Okay. So for this problem, you have to see. You have to find out the required values. So here we have data. Here two different angles. And here we have the relations between blade velocity and flow velocities. But here is not given u value directly. Okay. So for drawing the velocity triangles, okay, you need to know at least two angles and relation between Vf1 and Vf2. Direct Vf values. But here we have only two angles and relation between Vf1 and u, but you don't know u value. So that's why you have to find out the u value to draw the velocity triangles. Okay. So by using the trigonometric relations, see here, you can easily find out the, as you know, sin alpha. As you know, sin alpha is equal to formula Vf by V. Sin alpha, sin రాసుకునే formula sin alpha equal to Vf1 by V. So in this you know already alpha value and you know V value. By using this do sin alpha into V, you can find out the Vf1. Okay. Once you get the Vf1 value, so you can check it this relation from the velocity triangles. Let's check. Let us see. Sin alpha is equal to Vf1 by V. Just wait. Sin alpha is equal to yes, see. Sin alpha is equal to V. This is the alpha, sin alpha. Okay. This is the V1. This is the C1 means V1. Okay. And this is the CF1 means VF1. Notation is VF. Okay. As you know, sin alpha. So opposite by hypotenuse. That's why sin alpha is equal to VF1 by
V1. Okay, that's why you are writing like that. అంటే మనం ఫాలో అయింది అది కాబట్టి ఆ ఫిగర్ చూపిస్తున్నాను. అంటే ఇది ఆర్ఎస్ కూడా వేరేగా ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఏం చేస్తాము, విఎఫ్ వాల్యూ కనుక్కున్నాం. సో బట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ విఎఫ్ అండ్ యూ, విఎఫ్ అండ్ యూ, దట్ ఈస్ మీన్ విబి. Okay, so from that you can find out VB or U value, blade velocity, that is 63.5. Okay, once you get the U or VB value, you can also find the VF2, that is VF2. Here VF1 means here VF2. Our notation is different. Okay, this is VF2 is given the relation, so this is the VF2 value. Okay, but to draw the velocity triangles, okay, just we need U and VF, okay, and angles. So now we can start the velocity triangles. ఏం చేస్తాం దీనిలో, ఈ క్వశ్చన్లో మనకి యూ వాల్యూ వచ్చింది. ఏంటమ్మా, యూ వాల్యూ వచ్చింది, విఎఫ్ వాల్యూ వచ్చింది. సో విఎఫ్ వాల్యూ వచ్చింది, ఏముంది, ఈజీగా మనం వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. విఎఫ్1 తెలిసింది, విఎఫ్2 తెలిసింది. ఓకే, చూడండి కావాలంటే ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను. సో ఇనిషియల్ యూ హావ్ టు టేక్ యూ వాల్యూ. ఓకే, యూ వాల్యూ అంతే ఇక్కడ టేక్ సూటబుల్ స్కేల్. ఓకే, యూ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, అక్కడ నుంచి ఒక లైన్ అలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఏ యూ. నౌ ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తారు, మనకు తెలిసిన వాల్యూస్ 20 degrees. ఇక్కడ నుంచి కూడా తీసుకోండి, ఇది కూడా 20 degrees. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే విఎఫ్1 వాల్యూ తెలుసు మనకి, విఎఫ్1 వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి ఓకే, ఇటు మనకి విఎఫ్1 వస్తుంది తెలుసు కాబట్టి విఎఫ్1 నుంచి అలా ఒక ఆర్జెంట్లో గీసుకోండి దీనికి ప్యారల్గా. ఈ హైట్ మనకు తెలుసు కదా, ఎంత విఎఫ్1 వాల్యూ, ఒకటి 48, ఇంకోటి 43 అంత ఉంది. ఓకే, దీనికి ప్యారల్గా ఒక లైన్ తీసుకోండి. అలాగే చివరి ఇంకా ఎంత విఎఫ్2 ఎంత 48.3, దీనికి ప్యారల్గా ఇంకో లైన్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇటు నుంచి గీసిన ఈ యొక్క లైన్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ కట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ దీనికి ప్యారల్గా మొత్తం పోయింది. ఓకే చూడండి, ఇమేజ్ చూసుకుంటే ఇది యూ అని మనకు తెలుసు, ఆల్ఫా వాల్యూ మనకు తెలుసు, 5 వాల్యూ తెలుసు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం తెలుసు, ఈ హైట్ మనకు తెలుసు, హైట్ తెలుసు, అలాగే డైరెక్ట్గా మనం మెన్షన్ చేయలేం కాబట్టి ఈ లైన్కి ప్యారలల్గా విఎఫ్ ఎంతో తెలుసు కాబట్టి దీనికి ప్యారలల్గా ఒక లైన్ ఇలా డ్రా చేసుకుంటారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ విఎఫ్2 హైట్ కూడా మనకు తెలుసు కాబట్టి దీనికి ప్యారలల్గా అంత హైట్తో స్ట్రైట్గా దీనికి ప్యారల్ లైన్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను, ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఏం చేసాము, ఈ యొక్క యాంగిల్స్ మనం ఇలా ఎక్స్టెన్షన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కట్ అవుతుంది, ఇది ఒక పాయింట్ వస్తుంది. ఈ యాంగిల్ ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వస్తుంది. ఇంకేముంది, నీకు ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చింది, ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చింది, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, దీన్ని పెట్టిగా స్ట్రైట్గా కలిపేసాయి, దీన్ని కలిపేసాయి, అయిపోయింది. ఇదో పాయింట్, ఇదో పాయింట్ అయిపోయింది. ఇంకేముంది, అలాగే ఏం చేయొచ్చు మనం, ఈ పాయింట్ని కలిపే, అలాగే ఈ పాయింట్ని కలిపే, అయిపోయింది కదా. ఇలా స్ట్రైన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నీకు ఏది కావాలితే అది మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఏది కావాలితే అది, ఐ మీన్ ఏది కావాలితే అది వాల్యూ తీసుకోవచ్చు, రైట్, అంతే. ఇప్పుడు మనం బేస్ చేసుకొని ఏం చేస్తాం, ఆ క్వశ్చన్ ప్రకారం మనకి ఏం కావాలి, ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో ఏమడిగాడు, ఫైండ్ ద మెయిన్ బ్లేడ్ డయా అడిగాడు, పవర్ డెవలప్ అడిగాడు. సో పవర్ డెవలప్డ్ కావాలంటే ఏం కావాలి, VW1 VW2 కావాలి. ఏముంది, ఈ మొత్తం వాల్యూ ఏమవుద్ది, ఆ మొత్తం వాల్యూ ఈజ్ ద సమ్మేషన్ ఆఫ్ VW1 ప్లస్ VW2. డైరెక్ట్గా మనం మెజర్ చేసుకుంటాం. ఓకే,
సో మనం తీసుకున్న స్కేల్ ప్రకారం ఎంత వస్తే ఆ వాల్యూ ప్రకారం అది దాన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేసుకుని తీసుకుంటాం. నేను చెప్పాను స్కేల్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి చెప్పాను నిన్న క్వశ్చన్. ఓకే, దాని ప్రకారం ఉంటుంది. ఏముంది, ఆ విధంగా నాకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఆ విధంగా నీకు ఏమొచ్చేస్తుంది, వీడబ్ల్యూ వచ్చేది అవుతుంది, పవర్ వచ్చేస్తుంది. కానీ అక్కడ నీకు మాస్ తెలుసా, మాస్ వాల్యూ తెలియదు కదా. ఆ మాస్ వాల్యూ తెలిసి తెలీదా, క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు మాస్ వాల్యూ, మాస్ ఇచ్చాడు కదా, మాస్ మనకు తెలుసు. సో ఎం తెలుసు, యూ తెలుసు, యునో ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇయర్, యునో ఆల్ ద వాల్యూస్. ఓకే, వచ్చేస్తుంది. ఇంకేం అడిగాడు క్వశ్చన్లో, మీన్ బ్లేడ్ డయామీటర్ అడిగాడు. ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద మీన్ బ్లేడ్ డయామీటర్. సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా, వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ హియర్, you know the relation. So this is the m into vs. Vs it is m into vs. Vs means this is the wet stream, so x into vg, and this is the 5dh, where d is the dm mean layer. 5dh into vf, already discussed about this formula, right? So you know vf value, vf1, we know vf1. Okay, and we know h value, we don't know dm value, you have to find out. Okay, that is the unknown. ఓకే, మనం దాన్ని మనం కూడా జాగ్రత్తగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే ఓకే, సో ఆ విధంగా నీకు కావాల్సిన వాల్యూస్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది. డిఎం వచ్చింది, కానీ క్వశ్చన్లో ఇంకోటి అడిగాడు. అంటే ఈ క్వశ్చన్లో లేదు, ఇదే క్వశ్చన్కి ఒకవేళ ఎప్పుడైనా స్పీడ్, దాన్నే వీల్ స్పీడ్ అంట, వీల్ స్పీడ్ ఇన్ ఆర్పిఎం అడిగాడు అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఎన్ వాల్యూ. ఎన్ ఫార్ములా ఏంటి, ఫార్ములా బేసిక్ ఫార్ములా u is equal to 5dn by 60, where d is the mean area, that is dm. Once you know the dm value, okay, you can get the n value, because u is already 500. మనం ఆల్రెడీ మనం ఏం చేస్తాం, ఈ వాల్యూ మనం ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం, మనకి ఈ వాల్యూ తెలుసు, డి వాల్యూ మనం కట్టాం, ఇంకేముంది అన్నం, ఎన్ వాల్యూ ఎన్ ఇస్ ద స్పీడ్ ఇన్ ఆర్పిఎం ఆర్ వీల్ స్పీడ్ ఇన్ ఆర్పిఎం. అప్పుడప్పుడు అలా అడుగుతారు క్వశ్చన్, అడిగితే అది కూడా చేసుకోవచ్చు, రైట్?